जय राधे, जय गौर सुंदर, जय राधा माधव। यश प्रसादाद भगवत प्रसाद, यश प्रसादन्न गति कुतोपि धायं स्तवं तस्य यशस्त्री सन्धं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाय अवतारो नमो त्रिकालसत्ताय च जगन्नाथसुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलकान्तमगण्डं कंयक्षं कुम्भकण्ठं स्मितो शुभगमुखं सादुरिनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशमं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी तं नमामि हरिप्रिये। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्नाहित हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পুরাণ দুর্গমে পতিমেন্ধস্য স্খলদ পাদ গতির্মোহ সকৃপা যষ্টি দানেন সন্ত সন্ত বনম বলম শ্রী গুরু প্রেমানন্দে গৌর হরিবল হরিবল। जय जय श्री गुरुताई गौरानंद। विद्या धनगर कुलाभिमानिना देहादिर आत्मज नित्य बुद्धय इष्टान देवान फलाकांक्षिण जे जीवन मृत्यांते न लभते सम। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान परतत्व सीमा
परम करुणा बरुणालय श्री श्री नदिया बिहारी गौर हरि अब्रजन अवजुबदंड राधा माधवे रहित की करुणाय श्री गोविंद मासिस्त शुक्ल पक्षीय बंग बसुंधरार पुटिया सार्वजनीन दुर्गा मंदिर श्री अंगने कलिजुगेर जुगधर्म जीवधर्म श्री श्री तारक ब्रह्म महाहरिनाम संकीर्तन यज्ञेर आज शुभ गंधादि मांगलिक अधिवास श्री पर्व এই मांगलिक सुमंगल अधिवास पर्वे परम सुमंगल भागवतीय कथा सुधारसेर এই परम महेंद्रक्षणे अमृतक्षणे आस्मादीय श्री गुरुपाद पद्म ओं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्री राधाकुंड ब्रजमंडलेर जिनि महंत महाराज भूतपूर्व महंत महाराज राधा चरणायक निष्ठातु रागानुगा भजनेर ध्रुव तारा विश्ववंदित पावन पदरेणु 108 श्री अनंत दास बाबाजी गुरु महाराजेर चरण वंदना पूर्वक दंडवत प्रणति ज्ञापन करी समागत संकीर्तन आचार्यबृंद भगवत आचार्यबृंद महाप्रभुर प्रिय अनुरागी भक्तगण कल्याणिया स्नेहमयी मातृमंडली आपनादेर चरणे सश्रद्ध विनीत दंडवत प्रणति ज्ञापन करी एवं एटी क्षमा प्रार्थना करी हाथ जोड़े दीर्घ सातक्षीरा থেকে 18 किलोमीटरेर पथ आमादेर माঝপথেই যানবাহনটা খারাপ হয়ে গেল গাড়িটা दीर्घ সময়ের অপেক্ষার পর আপনাদের শুভ আশীর্বাদে নতুন করে একটা গাড়ি নিয়ে আসতে গিয়ে যে বিলম্বটুকু করে আপনাদের হৃদয়ে ব্যথা দিয়েছি অন্যায় করেছি তার জন্য গলগ্নিকিত ভাষে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কি বলছেন भारतीय प्राज्ञ मनीषा सम्पन्न भजन विवादित तादेर अपरक्ष अनुभूतिर ज्ञाने बोलছেন विद्याकुल अभिमानी न देहादिर आत्माज बुद्ध नित्यय भागवत बोलছেন गोस्वामीगण बोलছেন এই देह स्त्री पुत्र एते जार अत्यंत गाढ़ आसक्ति ममत्व बुद्धि स्त्री पुत्र वित्त वैभव रूप यौवनेर प्रति जार गाढ़ आत्मबुद्धि आसक्ति बुद्धि प्रबल उत्कंठित आसक्तिमय बुद्धि जिनि धन विद्या उच्च कुल के सर्वदा ससम्मान दिए गर्वित बोध करें और जिनि भगवानेर अंश अंशाति अंश कला विभिन्न देव देवी के सामने रेखे निजेर कामना पूरণের জন্য तादेर उपासना करें धन चाय विद्या चाय शत्रु विनाश चाय যারা ভগবানের বিভূতি অংশ দেব দেবীকে সামনে রেখে এই ফলাকাঙ্ক্ষায় তার অর্চনা করে যিনি সেই পরম আত্মতত্ত্ব ईश तत्व ईश्वर के जानबार अभिप्राय जार हृदय नाई उत्कंठा नाई शास्त्र बोलছেন এই ব্যক্তি জীবন্তে মরা বেঁচে থেকেও মৃত যার স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে আত্মবুদ্ধি যিনি বিভিন্ন ধর্মকর্মের নামে পূর্ণের দ্বারা দেবদেবীর ফলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে অর্চন করেন যার বিদ্যা ধন কুল গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করেন অথচ आत्म साक्षात्कारेर चेष्टा करें ना भगवान के भजनार चेष्टा करें ना तत्त्वत महिमापूर्ण श्री गोविंद के जानते चेष्टा करें ना इनी बेचे थेकेও मरा जीवन्ते मरा एमनिই तो আমরা মরে গেছি কারণ আমাদের आत्मबोध নাই আমাদের आत्म चैतन्य सत्ता विलुप्त प्राय এই आत्मबोध
আত্মচেতনা, আত্মসাক্ষাৎকার যতদিন না হবে, এক কথায় আমাদের মন শুদ্ধি যতদিন না হবে, মনশুদ্ধি না হলে কিন্তু হাত পা ছোড়াছুড়ি করে লক্ষ্য যাগযজ্ঞ করে এক পাও এগোতে পারবেন না। মন শুদ্ধি চাই। মনের শুদ্ধিটা না এলে আপনি এক পাও এগিয়ে যেতে পারবেন না। মনশুদ্ধ কি করে হয়? মনটা শুদ্ধ হয় কি করে? বলছেন মনশুদ্ধির উপায় ভগবত চিন্তন, লীলা চিন্তন, হরিনামকে খুব প্রগাঢ় আসক্তিতে মমতা জ্ঞানে ভালোবাসলে হয়। আমরা পারিনি। আমাদের বুদ্ধি, আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র ধন দৌলত বিত্ত বৈভবের মধ্যে আমরা আটকে আছি। গীতায় অখণ্ড পরতত্ত্ব গোবিন্দ শব্দটা এইভাবে দিয়েছেন। কি দিয়েছেন? অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতা। কি বলছেন ভগবান শুনুন। গীতাকার ভগবান অখণ্ড অধ্যায় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমাদের মনটা অশুদ্ধ কেন জানো? বলছেন অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতা। তোমাদের অন্তরে জন্মান্তরীণ কামনা বাসনার মাকড়সার জাল জমে গেছে। মাকড়সা জাল বনে কেন? তার গালের লালা দিয়ে শিল্পের মতো করে বিচিত্র জাল বনে কেন জানেন? ওইখানেই তিনি তার ভোগ বৃত্তিতে সুখে থাকবেন। বাবা কথা বলো না। ওইখানে তিনি ভোগ বৃত্তিতে সুখে পড়ে থাকবেন। যতই শিল্পের মতো করে লালা দিয়ে জাল বুনুক, যতই সুখে থাকার নিজের সসুখ ভোগের বাসনা থাকুক, ওই জালেই কিন্তু মাকড়সাটা একদিন মরে পড়ে থাকে। গীতাকার ভগবান বলছেন তোমাদের মনের মধ্যে এরকম সংসার আসক্তি, যৌবন, রূপ, বিত্ত বৈভবের জাল বুনেছ তোমরা ভোগ করবে বলে। এই ভোগের জন্য যে কামনার আসক্তি জাল বুনেছ, কি বলছেন ওটা? প্রসক্তা কাম ভোগেষু। আমরা আমাদের এই ভোগ বাসনা, চিত্তের দুর্বাসনা, বৃত্তি, ভোগবৃত্তি থেকে বেরোতে পারিনি জানেন। এক কথায় আমরা যারা অন্ধকারের জীব, আমরা ভারতীয় ঋষির সেই মহামন্ত্র শুনিনি, অসতোম সদ্গময়। ওগো তুমি অনেক দিন ধরে কামনা বাসনা ভোগের পথে, অন্ধকারের পথে আছো, তুমি অসত্য থেকে সত্যের পথে এসো। অসতোম সদ্গময়। না, এই বাণী আমাদের মর্ম স্পর্শী বাণী আমাদের হৃদয়ে স্পর্শ করেনি। তমৌসম জ্যোতির্গময়। তুমি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি অভিশপ্ত অন্ধকারের পথের যাত্রী, এবার ফিরে এসো। অন্ধকার থেকে আলোর পথে এসো, ভোগ থেকে ত্যাগের পথে এসো। এই মর্মবাণী আমাদের চিত্ত স্পর্শ করেনি। ঋষি বলেছিলেন মৃত্যুম অমৃতম গময়া। তুমি মৃত্যুর পথে ধাবিত হচ্ছ, তুমি এবার অমৃতের পথের যাত্রী হও। শুনিনি অবিরা বীরময় ধী। প্রাজ্ঞ ঋষিদের তত্ত্ব সাধন অনুভূতি সম্পন্ন এই মহাবাণী তোমার ভিতরে সেই আত্মাকে প্রকাশ করো। আসলে মা শব্দগুলো এরকম খুব নিচে, সেই শব্দগুলো বলা যায় না, একটু কষ্ট হলেও বুঝে নিতে হবে। স্ত্রী পুত্র রূপ যৌবন ধন বিদ্যায় যাদের প্রগাঢ় আসক্তি, তারা এই মাকড়সার জালের মতো থেকে বেরোতে পারে না। প্রসক্তা কাম ভোগেষু পতন্তি নরকৌ অশুচ। তাদের পতন রোধ করা যাবে না, অবারিত পতনের পথে তারা চলেছে। তাহলে কি করতে হবে? এখন আমাদের স্বরূপে ফিরে আসতে হবে। এই স্বরূপে ফিরে না আসা পর্যন্ত, যথাযথ আত্ম সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত গৌর গোবিন্দের ভজন বা শুদ্ধ প্রেমের ভক্তির পথে, প্রগতিশীল ভক্তির পথে আমরা এক পাও এগিয়ে যেতে পারবো না। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে যে ভূমিকাটা আনলাম, আমরা আসলে প্রবৃত্তি মার্গের মানুষ, আমাদেরকে নিবৃত্তি মার্গে আসতে হবে। বোঝা গেল বিষয়টা? আমরা ভোগ আসক্তি কামনা বৃত্তির জগতের মানুষ,
এই প্রবৃত্তি থেকে কি করে নিবৃত্তির পথে আসা যায়, এই প্রসঙ্গেই আজকে আমাদের সাক্ষাৎকার। প্রবৃত্তি কাকে বলে? প্রবৃত্তি হলো বিপদ, কুপথ, যে পথে গেলে আর অত্যান্তিক মঙ্গলের পথে আমরা আসতে পারি না। আর নিবৃত্তি হলো সুপথ, ভজনের পথ। এই পথটি কল্যাণকর, চির আলোকিত পথ। আচ্ছা বাবা, আমাদের হিন্দু দর্শনে অগ্নি পূজা আছে। অন্য কোন ধর্মে আমাদেরকে একরকম গালিও দেয় অন্য উপাসকরা, অন্য ধর্মের মানুষরা আমরা অগ্নি উপাসক। আমাদের হিন্দুদের হব্যকর্ম, বেদাদি শ্রুতি শাস্ত্রের যত কর্ম, ওখানে আগুন লাগবে। এই দেখুন, এইখানে প্রদীপ জ্বালাতে হয়েছে। প্রদীপ না প্রজ্বলিত করে হিন্দুর সনাতন বৈদিক সভ্যতার কোনো কাজ করা যায় কি? প্রদীপ না জানলে কি কিছু করতে পারবেন আপনি? আচ্ছা, তারপরে বুঝলাম প্রদীপ জ্বালানোর কথা। আমরা দামোদর ব্রতে দীপদান দেই না? এক মাসে দামোদরকে দীপদান দেই কিনা? প্রতি হিন্দুর ভক্তের গৃহে, সনাতন বৈদিক গৃহে ভোরবেলা মঙ্গল আরতিতে প্রদীপ জ্বালতে হয়, পঞ্চপ্রদীপ জ্বালতে হয় তো। আচ্ছা, এত আগুন কেন? বৈদিক হোম যজ্ঞে তো হোম করা লাগবে। প্রত্যেক পূজার শেষে একটা অগ্নি প্রজ্বলিত করে বিল্ল কাষ্ঠ ঘৃত দিয়ে হোম তো লাগবেই। এই জন্য অন্য ধর্মের মানুষরা আমাদেরকে বলে এরা অগ্নি উপাসক। আগুন নিয়ে ঈশ্বর উপাসনা অন্য ধর্মে নাই, যদিও এখন আলো বাতি জ্বালায়, কিন্তু এইটা অন্য ধর্মের উপাসনার মার্গ না। আগুন কেন জ্বালতে হয় কেন জানেন? আচ্ছা, দীপদান, ভগবানকে ফুল মালা চন্দন সুগন্ধি থাকতে কেউ আগুন উপহার দেয়, এটাকে কি বলে? দীপদান বলি না আমরা? তো ভগবানকে মালা চন্দন সুগন্ধ এগুলি রেখে আমি আগুন দান করব, আগুন কি দানের বস্তু হয় কখনো? আগুন কি কেউ কাউকে দান দেয়? আমরা ভগবানের সামনে আগুন জ্বালি কেন? কেন জ্বালি জানেন? জ্বালি হলো আমাদের মৃত্যুর পরে খুব অন্ধকার অপেক্ষা করছে। এই জগতে যে ভোগ বাসনা, কামনা বাসনা ভোগ করে যাচ্ছি না, মৃত্যুর পর আলোর পথে যেতে পারবো না। পতন্ত নরক অসুচ, কথাগুলি খুব মন দিতে হবে, একটু ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে, মনোসংযোগ চাই। আমরা মৃত্যুর পরে এমন কিছু করিনি যে আলোর পথে যাব। মৃত্যুর পরে আমাদের গতি, আমাদের প্রকৃতি বড় অন্ধকারের পথ। এই জন্য মৃত ব্যক্তি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, শবদাহ ক্রিয়ায় চিতায় পোড়ানোর পরে একটা মাটির কলসি রেখে দেয়, দেখবেন চিতার মাঝখানে। কেউ বা পরিজন, সজ্জন, সন্তান পেছন দিক দিয়ে কুড়াল দিয়ে মাটির কলসিটা ভেঙে দেয়। এই তারপরে যে কথাটা গুরুজনেরা বলে, বড় মর্মান্তিক কথা। কলসিটা ভেঙে দেওয়ার পরপরই বলে, ওদিকে কেউ ফিরে তাকিও না, সবাই গৃহে প্রত্যাগমন করো, বলে কিনা? আচ্ছা, কলসি দিয়ে কেন কলসিটা জল পুরে 4 ফুটোর মাঝখানে রাখতেই হবে? কেন পেছন দিক দিয়ে কুড়াল দিয়ে ভাঙতে হবে? কেন বা বলবে ওদিকে তাকিও না? এর অর্থ হলো, ওই 4টি শ্মশান বেদির যে খুঁটি, এটি সংসারের মূর্তি প্রতীক। সংসারে কি 4টি জিনিস নিয়ে আমরা মাতামাতি করি? একটা হলো ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। কোন প্রয়োজন নির্বাহ করতে গেলে অর্থ প্রয়োজন। এই জন্য মানুষ জীবনে অর্থের আকাঙ্ক্ষাটা বেশি করে, কারণ অর্থ না হলে কোনো প্রয়োজন মিটবে না। অর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রয়োজন, প্রয়োজনকেই অর্থ বলে। আর অর্থের দ্বারা প্রয়োজন নির্বাহ হয় বিধায় মানুষ এত অর্থের আকাঙ্ক্ষা করে। তাহলে অর্থ হলো, অর্থের দ্বারা এবার কি আমার যত কামনা বাসনা ছিল, অভিলাষ, সব যাতে পূর্ণ হয়। অর্থ কাম। আর এই অর্থ যাতে নাশ হয়, কামনা যাতে বিনাশ না হয়, কামনা যাতে পূর্ণ হয়, তাই আমরা ধর্মের আশ্রয় নিই। হে দেব, হে দেবী, আমাদের যেন অন্ন কষ্ট, অর্থ কষ্ট, এই কামনা বাসনা যেন পূরণ হয়। এই জন্য ধর্ম করি। ধর্ম করি ভক্তির জন্য না। ফলাকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, ভোগবাসনার জন্য আমরা পূজা পার্বণ করলাম। আর কি ভগবান, এই জগতে তো অর্থ পেলাম, কামনা পূর্ণ হলো, ধর্মকর্ম করলাম, মৃত্যুর পরে যেন একটু মন্দাকিনীর উর্বশীর শান্তি স্বর্গে গিয়ে পাই।
এই চারটি সংসারের চতুষ্টয় বলে, পুরুষার্থ, এইগুলোই নিয়ে কিন্তু আমাদের মাতামাতি। মরার পরে স্বর্গ পাবো নাই মুক্তি পাবো, ইয়ে জগতে ধন সম্পদ থাকবে, আমার কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। আর এই জন্য একটু ধর্মকর্ম করা, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এইটা ওই শ্মশানের চারটে খুঁটি বেদি। আর ওই যে কলসিটা, ওই যে কলসিটা, মৃত্তিকার কলসিটা, ওইটা আমাদের দেহের প্রতীক। একটু মন দিয়ে দিতে হবে, দার্শনিক কথা তো, একটু ভেতরে গিয়ে শুনতে হবে। তারপরে কুমোর তৈরি করতে গিয়ে, কলসিটা তৈরি বা নির্মাণ করতে গিয়ে উপাদান কারণ মাটি, কিন্তু নৈমিত্তিক কারণ কুমোর। খালি মাটি তো আর কলসি হতে পারে না, কুমোরের হস্তশিল্প ভাবনা লাগে। খালি মাটি কি কলসি পাবেন আপনি? তাহলে উপাদান কারণ মাটি, নৈমিত্তিক কারণ কুমোর। ওই কলসিটা করতে গিয়ে ঠিক যে 5টা উপাদান লাগে, আমাদের দেহ ভাণ্ডটা করতে ওই 5টা লেগেছে। কলসিতে প্রথম লেগেছে মাটি। বাবা পাটা গুটিয়ে বসুন। কলসি তৈরি করতে প্রথমে মাটি লাগে, জল দিয়ে মিশ্রণ করতে হয়, নির্মল করতে হয়, মাটিটা জল লাগলো। কুমোরের হস্তশিল্প ভাবনায় কলসিটা তৈরি করে বায়ুতে শুকাতে দিতে হয়, বায়ু লাগলো। তারপর অগ্নিতে পোড়ালো। কি কি লাগলো? মাটি, জল, আগুন, বায়ু। এবং এরপরে কলসির মধ্যে দেখবেন আগুনে পোড়ানোর পরে কলসিটা পাকা হয়ে গেল, তখন কলসির ভিতরে একটা ঘটাকাশ তৈরি হলো, ক্ষুদ্র আকাশ তৈরি হলো। আমাদের দেহটাও ঠিক ওই 5টা উপাদান দিয়ে তৈরি। আর জলটা দেয়া হয় কলসির মধ্যে, এই জন্য জল হলো জীবনের প্রতীক, আত্মার প্রতীক। এই জন্য আমি এই ধর্মত্ব কাম্যক্ষ সংসারে এতদিন প্রাণ নিয়ে জীবদ্দশায় ছিলাম। কলসিটা পেছন দিয়ে ভেঙে দেওয়ার অর্থ হলো মৃত্যু কখনো দিনক্ষণ জানিয়ে সামনে দিয়ে আসবে না। কখন মৃত্যু আসবে এটা তোমাকে জানিয়ে আসবে না, এটা পেছন দিয়ে। এই কোড়ালটা হলো মৃত্যুর প্রতীক, আর পেছন দিয়ে ভাঙার অর্থ হলো মৃত্যু তোমাকে জানিয়ে আসবে না। এবার যে কথাটি বলবার জন্য এই কথার ভূমিকা, উপক্রমিকা, সবাই বলে ওদিকে ফিরে তাকিও না। এবার ওপার থেকে, ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে গোবিন্দ বলছেন, ওই দেখ তোর যারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্ব সজ্জন, এখন বলছে আর কেউ ফিরে তাকিও না। মৃত্যুর পরে ঘোর অন্ধকারে এখন তোর কেউ সাথী তো নেই, কোনো বান্ধব তো নেই, কেউ তো এগিয়ে নেওয়ার জন্য আসবে। সবাই তো মুখ ফিরিয়ে চলে গেল শশাগৃহে। একে একবারও ভাবেন না? একে একবার আমাদের মনে দাগ কাটে না? সবাই ফিরে গেলে এখন আমি কোথায় যাব? সেই অন্ধকারের মৃত্যুর পরে যাত্রা পথে কেউ তো সাথী নেই, কেউ তো বান্ধব সজ্জন নেই। ঠিক সেই দিন একজন হাত বাড়িয়ে থাকবেন, তার নাম দীনবন্ধু। সবাই, কেউ যখন ফেলে দিয়ে গেল নেই, সেই দিনের বন্ধু গোবিন্দ হাত বাড়িয়ে বলবেন, আয় ঘরের ছেলে ঘরে আয়। ওরে ঘরের ছেলে ঘরে আয়, আমি ছাড়া তোর পরকালের কোনো বন্ধু নেই। তাই মৃত্যুর পরে যাতে আমরা একটু আলোর পথে যেতে পারি, এই জন্য আজ প্রদীপ জ্বালানো হয়। দীপদান কেন দেয়া হয় জানেন? ভগবানকে, হে প্রভু, মৃত্যুর পরে যেন অন্ধকার পথে না যেতে হয়। আজ তোমাকে আলো দিলাম, তুমি এই আলোতে আমাকে পথ দেখিয়ে নিও প্রভু। এই আলোটাই হলো ভক্তি, এই আলোটাই হলো বিশুদ্ধ জ্ঞান। আর একটা জিনিস বলি, ভগবানকে হিন্দুরা, সনাতন সভ্যতারা অগ্নি দেয় কেন জানেন? পৃথিবীতে এখন সব দূষণ হয়ে গেছে, এমনকি মানুষও তো দূষিত হয়ে গেছে। মানব দূষণ, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, জল দূষণ। পৃথিবীতে আজও একটা জিনিস দূষিত হয়নি, সেটা হলো অগ্নি। হবেও না কোনোদিন। বরঞ্চ অন্য দূষিত বস্তুতে অগ্নিতে খাঁটি করতে হয়। এই জগতের উন্নত ধাতু সোনাকেও খাঁটি করতে হয় আগুনে ফেলে। আগুনের থেকে পবিত্র আর কিছু নেই। তাই ভগবানকে যদি কিছু দিতে হয়, তবে পবিত্রতাকে দাও, শুদ্ধ জ্ঞানটাকে দাও। এই জন্য ওখানে অগ্নি প্রতীক মাত্র, জ্ঞানটা দাও, শুদ্ধ জ্ঞান ভগবানকে দাও। আমরা পারিনি, আমরা আলো জ্বালতেও পারিনি। বাইরের প্রদীপ জ্বেলেছি বটে, হৃদয়ের এই যে এত আলোকসজ্জা এখানে, বাবা একটা প্রশ্ন করি, এটা প্রয়োজন? যদি এই আলোতে আমাদের মনের অন্ধকার, কামনা বাসনা দূর হবে তো? ভেতরের অন্ধকার যাবে তো? কোনোদিন যাবে না। কি করে যাবে জানেন? হ্যাঁ, যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের জনক সংবাদ
এই ঘটনাটা শুনলেই আপনার চিত্ত আনন্দে দোদুল্যমান হয়ে যাবে। শুনুন, প্রাণ দিয়ে শুনুন ঘটনাটা। সেই ঘটনা হলো, বাবা এখন চন্দন দিও না, বাবা এখন চন্দন দিও না, বসো, চন্দন দিও না। কি বলছেন? রাজর্ষি জনক উনি জিজ্ঞাসিত হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে, আচ্ছা জগতে আলোর উৎস কোথায়? বললেন জগতের আলোর উৎস হলো সূর্য। এই যে যত জগতে আলো দেখছেন এগুলো ধার করা। জগতে যত বৈদ্যুতিক আলো দেখছেন না, এমনকি সূর্যের আলোটা জলে গিয়ে পড়ে বিদায় জল বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হয়। সূর্যের আলো না পড়লে জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হতো না। সূর্যের তেজ যেখানে যেখানে প্রতিভাত হয় ওখানে আগুন আছে, এমনকি কাঠের মধ্যে আগুন আছে, সব পাথরের মধ্যেই আগুন আছে। সূর্যের তেজ যেখানে পড়বে ওইখানেই আগুন। এই জন্য পৃথিবীর সব আলোগুলো ধার করা একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ, স্বপ্রকাশ আলো হলো সূর্য। এবার জিজ্ঞাসা করছেন রাজর্ষি জনক ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে, আচ্ছা যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমাদের আলো কে দেয়? বলছেন যখন চন্দ্র আলো দেয়। সূর্য যখন অস্ত যায় তখন নিশীতে চন্দ্র আমাদের আলো দেয়। বলছেন যখন চন্দ্রও থাকে না, সূর্যও থাকে না, তখন আলো কেড়ে পাই আমরা। উত্তর ভারতে এমনও কুয়াশাচ্ছন্ন দিন আছে বোঝা যায় না ঘড়ি ছাড়া এখন দিন না রাত। সেই সময় আলো দেয় কে মা? বলছেন দিনও নয়, রাতও নাই, সূর্য চন্দ্র নাই, তখন আলো দেয় অগ্নি, আগুন জ্বালে মানুষ। আচ্ছা যখন সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, অগ্নি নেয়, তখন আলো কে দেয়? এরকম প্রশ্ন করা যায়? সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, অগ্নি নেই, তখন আলো কে দেয়? ঋষি তখন বলছেন তখন আলো দেয় আত্মা। আমাদের ভেতরের আত্মাই আমাদের পথ দেখায়, আত্মাই প্রকৃত আলোর উৎস। আমি আপনাদের ওইখানে নিয়ে যেতে চাইছি। এই দেহরূপ যৌবনের যদি আত্মজ বুদ্ধি আসে তাহলে এগোতে পারবেন না মা। এই রূপ যৌবন দেহ, এর থেকে এগোনো যাবে না। এই জন্য ভগবান বলে দিয়েছেন মানন আরাধ্য দক্ষাত্ম কুটুম্ব সাক্ত মানসা সাধু সঙ্গ রহিত মক্ত বিদ্য সেবা পরিশ্চুতা। জীবনে যদি দুঃখকে এড়াতে চাও তাহলে স্ত্রী পুত্র রূপ যৌবনের প্রতি আসক্তি কমাও, মমত্তা বুদ্ধি কমাও, আর ভগবানকে সেবা করো, আর সাধুদের সঙ্গে গিয়ে সাধু সঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। এই ছাড়া দুঃখ এড়াবার, এই ছাড়া মৃত্যু এড়াবার, এই ছাড়া প্রবৃত্তির থেকে নিবৃত্তি আসবার আর কোন নান্য পন্থা পথ খোলা নেই। সাধু সঙ্গ করো, আত্মবুদ্ধি কমাও। এই জগতে আমাদের প্রকৃত প্রিয় পুত্র নাইজন, প্রিয় পুত্রাৎ, প্রিয় বৃত্তাৎ, প্রিয় অন্নসাৎ অন্তর অয় আত্মা ইতি। একটা খুব মার্মিক কথা বলি আপনাদের, যদি নিতে পারেন, আর আমি যদি আপনাদের কৃপায় আপনাদের হৃদয়ে কথাটা পৌঁছে দিতে পারি, সেটা হলো পুত্র প্রিয় না, সুন্দরী স্ত্রীও প্রিয় না। স্বামীর কাছে তার স্ত্রীর সৌন্দর্য রূপ যৌবনটা প্রিয় না, আবার স্ত্রীর কাছে তার সুদর্শন যুবক স্বামীও প্রিয় না। পুত্রের কাছে পিতাও প্রিয় না, পিতার কাছে পুত্রও প্রিয় না। কথাটা কি মেনে নিতে পারবো আমরা? পারতে হবে। কেন জানেন? আসলে প্রকৃত প্রিয় হলো আত্মা। আত্মার সংযোগ প্রিয়তার কারণেই, সম্বন্ধের কারণেই প্রিয়তা অনুভব হয় না। কথাটা এইভাবে বোঝানো গেল না। আচ্ছা আমার নখাগ্র থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত আছে, আমার নখ থেকে আমার কেশ পর্যন্ত সব বর্তমান। আমি এখনই মারা গেলাম, আমার যুবতী সুন্দরী প্রেয়সী স্ত্রীকে বলবেন তো তোমার প্রিয় স্বামীর তো সব আছে, নখ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত। আজকের রাতটা তোমার ঘরে তোমার শয্যায় ওকে রেখে দাও, আমরা সকালে ওকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্মশানে নিয়ে যাব। আমি সেই, কিন্তু আমাকে আমার স্ত্রী একই শয্যায় এই লাশ নিয়ে থাকতে পারবে না। কি নেই মা আমার মধ্যে? ভালোবাসা কোথায় চলে গেল? আপনত্ব কোথায় চলে গেল? বলি এ তো খোঁজ নেয়নি। কেন খোঁজ নাওনি? শরীরটা তো প্রিয় না, যৌবনটা প্রিয় হলে তো এই দেহ রাখা যেত। এমনি করে যদি কোনো স্বামীও
স্ত্রীও মারা যায়, সুন্দরী যৌবনাবতী প্রয়োনিনী স্ত্রী তার স্বামীকে বললে দেহটা রাখবে না। আচ্ছা, যে যুবক যে যুবতীকে ভালোবাসতো সে স্ট্রোক হয়ে মারা গেলে তার শরীরটা, মৃত শরীরটা যুবককে বলবেন তো কয়েকদিন কাছে রেখে দাও, মুখ ফিরিয়ে নেবে জানেন। আচ্ছা, পুত্র মারা গেছে তো পিতা কাঁদছে বুকে করে, পুত্র রে পুত্র রে। ঋষি এসে বলছেন কাঁদছো কেন? পুত্র তো তোমার বুকেই, ও নখ থেকে চুল অব্দি ও তো তোমার বুকের মধ্যে, কাঁদছো কেন পুত্র বলে? বলে কাঁদছি এই জন্য ও তো ঠোঁট দিয়ে বাবা বলে আর ডাকছে না মিষ্টি মধুর কণ্ঠে, ও ছোট্ট দুটো বাহু পাশে তোমার গলা জড়িয়ে ধরছে না। ঋষি তখন বলছেন যে শক্তিটা ওর কণ্ঠ দিয়ে তোমাকে বাবা বলতো, যে শক্তির বলে ও দুটো হাত দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকতো, ওই শক্তির খোঁজ কোনোদিন করেছো? এ তো রক্ত মাংসের পিণ্ড। আচ্ছা, কোন যুবরাজ, সুন্দর যুবরাজ যদি মারা যায়, তাকে স্বর্ণ পেটিকায় সোনার বাক্সের মধ্যে সুগন্ধি ফুল দিয়ে যদি যুবরাজকে রেখে দিয়ে 15 দিন পর ঢাকনা খোলেন, যুবরাজের সুগন্ধ মণ্ডিত সোনার বাক্সে দেহটা পাওয়া যাবে তো? কি পাওয়া যাবে মা? পোকা, কিলবিল করছে পোকা, যাবে কিনা? এই যে যুবরাজের দেহ এই পরিণতি। বলে হ্যাঁ গো। আচ্ছা, কোন একটা বাচ্চা মারা গেলে ওকে মেডিসিন দিয়ে 200 বছর রাখলে বাচ্চাটা কিশোর হবে তো? কিশোর হবে তো? আমরা হলাম কেন? কে করলো আমাদের ক্রমবৃদ্ধি? কে করলো? আচ্ছা, এখন চুল নখ গুলো বাড়ে, মরা ব্যক্তির চুল নখ বাড়ে তো? বাড়বে না। আচ্ছা, মরা ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তো? বলে যার জাগরণ নেই তার নিদ্রা কি, তার ঘুম কি? আমরা জাগি, আমাদের নখ চুলগুলো বাড়ে, আমরা স্বপ্ন দেখি, স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমরা ভালোবাসার আদরে থাকি। কেন জানেন? কিসের কারণে? এই সব কিছুর কেন্দ্র হলো আত্মা। আত্মা না থাকলে কেউ কারো বাবা, এই কথাটা না বুঝলে কিন্তু ধর্ম জগতে হই হুল্লোড় করে আবেগ দিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। মানে আত্মাই হলো প্রিয়। এই জন্য সুন্দরী স্ত্রীকেও আর কাছে রাখে না যদি আত্মা চলে যায়, পচন ধরে দেয়। এই জন্য রামপ্রসাদ একটা কথা বলেছিলেন, আমাদের মর্মে যায়নি। ভেবে দেখ মন, কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। কেউ নয় তোমার। এদের সাথে 100 বছরের আগে তোমার সম্বন্ধ ছিল না, আর 100 বছর পরেও তুমি থাকবে না, না হলে ওরা থাকবে না। এই সম্বন্ধটা হলো অনিত্য। অনিত্য কাকে বলে? যা চিরদিন চিরস্থায়ী হয় না। একমাত্র চিরস্থায়ী নিত্য সম্বন্ধ আমাদের গুরুদেবের সাথে, হরিনামের সাথে, ভগবানের সাথে। ওইটাই আমাদের নিত্য, কিন্তু এই বোধ তো আমাদের নাই। এই জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই মরমী ঋষিকবি শান্তিনিকেতনে কয়েক লাইন লিখে এক কথাই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন উপনিষদের এই মন্ত্র। কি গেয়েছেন জানেন? আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে তোমায় পাইনি। ওগো হে আমার প্রিয়, হে আমার সুন্দর, তুমি আমার হৃদয়ের মাঝে ছিলে, আমি তোমার দিকে তাকাইনি। আমি বাহির পানে চোখ মেলেছি, হৃদয় পানে চাইনি। আমি স্ত্রী পুত্র রূপ যৌবন বৃত্তি প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, তোমার পানে তাকাবার অবসর আমার হয়নি। আচ্ছা মা, বলতে পারো স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়িগুলো তো চোখের সামনে, আমার হৃদয়ে তো স্ত্রী পুত্র কেউ নাই, হৃদয়ে আছে তো হৃদয়ের জন্য স্বয়ং ভগবান চিদান অংশ আত্মা। কই তার দিকে তো একবারও আজ তাকাইনি। কতজনকে দেখলাম, কত প্রিয়জনকে দেখলাম, স্ত্রী পুত্র কুটুম্বকে দেখলাম, তার দিকে তো একবার ফিরে তাকাইনি যে তুমি আমার হৃদয়ে আছো। তুমি মোর আনন্দ হয়েছিলে আমার খেলায়, আনন্দে তাই কেটেছে দিন হেলায়। রবীন্দ্রনাথ বলতে বলতে এমন জায়গায় গেছেন, সুর দিয়েছো তুমি, আমি তোমার গান তো গাইনি। দেহ দিলে তুমি, এই সব কিছু দিলে তুমি, অথচ তোমার গান গাওয়া হলো না। তাই মা, স্ত্রী পুত্র রূপ যৌবনের প্রতি যদি আসক্তি থাকে, এই পথে আসা যাবে না। এই পথ থেকে বেরোতে গেলে কার কৃপা চাই জানেন? যাদের আসক্তি গুরুদেবের কৃপায় ভজন মহিমায় চলে গেছে, তাদের কৃপা চাই। আমার হাতে তো সময় বেশি নাই, তবু একটু বলতে মন চাইছে, যদি কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে যেতে পারেন, যদি কোনো ভজনানন্দী মহাপুরুষের তার অনুভূতির রাজ্যে একবার যেতে পারেন, তার পাপ ধুলোটা একবার নিতে পারেন, সে যদি আপনার দিকে একবার দৃষ্টিও দিয়ে দেয়, তাহলেই পারবেন বেরোতে। একটা ঘটনা বলি। কলকাতার
একটা রাজ পরিবারের মেয়ে, যুবতী, সুন্দরী, শিক্ষিতা। পূর্বজন্মের কোন সুকৃতিতে তার মনে পড়ে গেল এ রূপ যৌবন বেশি দিনের না। উনি বৃন্দাবনে চলে গেলেন সব সত্য ছেড়ে। রাজ পরিবারের মেয়ে ব্রজে চলে গেল। কোথায় জানেন? কালীয় হট্টে সিদ্ধ জগদীশ বাবার কাছে চলে গেলেন। ঘটনাটা এত মর্মান্তিক না, আমি যতবার বলতে যাই কণ্ঠটা রুদ্ধ হয়ে যায়, এগোতে পারি না। সেই মেয়েটা সিদ্ধ জগদীশ বাবার চরণে গিয়ে পড়ে বললেন, বাবা, সব পিছনে ফেলে আপনার চরণে এসেছি, কৃপা করুন, দীক্ষা দিয়ে করুণা সঞ্চার করুন, যাতে আমি রাধারানীর ভজন করতে পারি। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধ বাবা বলছে, কি করেছিস মা? এই ভরা যৌবন নিয়ে, এই সুন্দর সুন্দর যৌবন নিয়ে তুই টিকতে পারবি না, চলে যাওয়া, বিয়ে কর, সন্তানাদি হলে, উপযুক্ত হলে চলে আসিস। আসলে বাবা কি ওকে ফেরত পাঠাতে চাইছেন না, বাবা পরীক্ষা করছেন ও কি বলে। বাবা বলছেন ফিরে যামা, এই যৌবন নিয়ে, এই রূপ নিয়ে তুই ব্রজে টিকতে পারবি না। মেয়েটা মনে মনে উত্তর দিচ্ছে, বাবা, পেছনে যখন ফেলে এসেছে আর পেছন ফিরে তাকাবো না। সুন্দরী, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এই যুবতী, কি অপরূপ রূপ তার। সব ফেলে বলছেন, বাবা, ফেলে যখন এসেছি পেছনে তাকাতে নেই, জানেন? এই ভোগ বিলাস কামনা একজন তাকায়নি বলে সশরীরে মহাপ্রস্থানে চলে গিয়েছিল যুধিষ্ঠির। জানো মা, যুধিষ্ঠির পেছনে তাকায়নি বলেই সে একা যেতে পেরেছিল মহাপ্রস্থান। মহাপ্রস্থান কাকে বলে? যে পথে গেলে আর ফেরত আশা লাগে না। সব পড়ে গিয়েছিল, অর্জুন পড়েছিল, ভীম পড়েছিল, নকুল সহদেব, দ্রৌপদীও পড়ে গিয়েছিল। একবারের জন্য যুধিষ্ঠির পেছনে ফিরে তাকায়নি। যারা বারবার পেছন ফিরে তাকায় তাদের পথ এগোয় না। পেছন ফিরে কারা তাকায় জানেন? যে বস্তুর প্রতি আপনার আসক্তি আছে, প্রবল আসক্তি, মানুষ ওই আসক্তিময় বস্তুর দিকে বারবার পেছন ফিরে তাকায়। যুধিষ্ঠিরের আসক্তি ছিল না, তার নিবেদন ছিল, গোবিন্দ, সব তোমার, আমার বলে তো কিছু নাই। এই জন্য আমার বলে যখন কিছু নাই, তখন তার দিকে ফিরে তাকিয়ে তো আমার মঙ্গল নেই, আমি তোমার পানে চেয়ে পথ চলবো। মেয়েটা চলে এলো, জানো, এসে একটা চট গায়ে দিয়ে, একটা তাল পাতার ছোট লতা পাতা দিয়ে কুটির করে ওখানে বসে সারাদিন রাধারানীর চরণ চিন্তা করত। আর গোধূলি বেলায় মেয়েটা সিদ্ধ বাবার সামনে এসে ওখানে ধুলোগুলো চোখের জলে মাখতো আর প্রার্থনা করত, বাবা, কবে তোমার কৃপা হবে? গুরু কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা ছাড়া তো পথ চলা যাবে না। ভগবানের কৃপা আগে না, আগে বৈষ্ণব কৃপা, আগে সাধু কৃপা, শ্রী গুরু কৃপা। ভগবান আগে কৃপা করেন না, ভগবান কাউকে ভক্তি দান করেন না। ভগবানেরই বৃত্তি, ভক্তি দান করে গুরু মহারাজ, দান করে শ্রী বৈষ্ণব, শ্রী সাধু। সাধু কৃপা বিনা কোনো কার্যে ভক্তি নয়। কৃষ্ণ ভক্তি রহুক দূরে, সংসার নহে ক্ষয়। ওগো, সংসারের আসক্তি ক্ষয় করবার মূলীভূত কারণ হলো গুরু কৃপা, বৈষ্ণব কৃপা। মেয়েটা ওখানে ধুলো মাকে আর বলে, বাবা, কবে কৃপা হবে? কবে তোমার করুণা হবে? 1 মাস মেয়েটার আসেনি মা, 1 মাস মেয়েটার আসেনি। বাবাজি মহারাজ মনে করলো মেয়েটা মনে হয় চলে গেছে। কি ঘটলো জানো মা? 1 মাস পর মেয়েটা বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাড় কখানা আছে, সে রূপ আর নেই, যৌবন নেই। বাবা তাকিয়ে বলছে, কে মা তুই, কে? তোর এই চোখ আর মুখ বাদে সব বল বলে দগদগে ঘা, আগুনে পুড়ে গিয়েছিলি মা, আগুনে পড়ে গিয়েছিলি। বলছে, বাবা, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি যে কলকাতা থেকে আপনার চরণে এসেছিলাম, আমি। 1 মাস আসিসনি কেন মা? তোর গায়ে পোড়া পোড়া দগদগে ঘা কিসের মা? তুই কি আগুনে পুড়ে গিয়েছিলি? না বাবা, আমি আগুনে পুড়িনি। তবে কি তোর পক্স হয়েছিল? তোর মায়ের দয়া হয়েছিল? বল বলে ঘা, এই ঠোঁটা চোখ বাদে। না বাবা, পক্সও হয়নি। তুই কি হয়েছে মা? বাবা যখন বললেন এ ভরা রূপ যৌবন রাধারানীর ভজনের পথে বাধা, বাবা চিন্তা করেছিলাম, যদি রাধারানীর ভজন না করতে পারি, এ যৌবন রেখে লাভ কি?
তাই আমি আগুন জেলে আগুনে লোহার শিক গরম করে আমি ঠোঁট আর আমার এই ঠোঁট আর চোখ বাদে আমার যৌবন আমি ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি 1 মাস ধরে। কি সর্বনাশ! এই রূপ যৌবন দেখে ভজন করতে পারবে না বলে আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে নিজের রূপ যৌবন পুড়িয়ে ঘা করে দিয়েছে। আমরা পারবো তো মা? পারবো না। সিদ্ধ বাবার কৃপা হয়েছে তো, ও বুঝেছে এই রূপ যৌবন পুড়ে তো শ্মশানের ছাই হবে, এটা রেখে লাভ কি? এই মাটির মধ্যে দিলে তো পোকা হবে, আমি রাখবো না। বাবাজি মহারাজের চোখে তখন জল। মা আয় মা, আমার কাছে আয়। তুই যৌবন পুড়িয়েছিস ভজন করবি বলে, রাধারানীর চরণ চিন্তা করবি বলে, আয় মা আমার কাছে আয়। মেয়েটাকে বাবা দীক্ষা দিয়ে কৃপা দান করলো। মেয়েটা এত উপরে উঠে গিয়েছিল, পৃথিবীর কেউ আর তার দিকে কামের দৃষ্টিতে তাকায়নি। আমরা পারবো তো মা? এই যৌবন, এ ভোগ বাসনাই তো আমাদের বাধা। এ বাধা যেতে গেলে মহতের কৃপা চাই। শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া, শুদ্ধ ভজনানন্দী মহাপুরুষের কৃপা ছাড়া আমরা পথ এগোতে পারবো না, কোনোদিন পারবো না। আমাদের ভোগ বাসনা আমাদের চেষ্টায় যাবে না মা, এ দেহ ভোগের আসক্তি কোনোদিন যাবে না। তাই তাই আমাদের মহতের কৃপা চাই। মহতের কৃপা বিনা আমরা এগোতে পারবে না। এই জন্য বলেছেন, তুলায়াং লাভে না পিনা সর্গাং না পুনর্ভবম ভগবত সঙ্গী সঙ্গ সমাপ্ত নাম কিমত শিশা। ওগো ওগো সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ মাগো, সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলিতে সিক্ত করো, তাহলে এই দুর্জেয় কাম এইটা জয় করতে পারবে। কেমন যেন মা, বলতে তো হয়, না বললে তো হয় না। আমাদের আসক্তি যায়নি, পুত্র কন্যা স্ত্রী পুত্রের প্রতি আমাদের ভোগ লালসা যায়নি। তাই বলছেন, যদি ভালোবাসতে হয় তাবৎ গ্রহেদাস্তে না কারাগিরম গিরম তাবৎ মোহনী গড় যাবৎ কৃষ্ণ নতে জনা। জানো মা, আমাদের অগ্রদ্বীপে যদি কেউ যাবে তো একটু যে নবদ্বীপের গঙ্গাটা পার হলে অগ্রদ্বীপ, এই অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন মহাপ্রভুর পরিকর। কিছুদিন তার অঙ্গ সেবাও করেছেন, কিন্তু গোবিন্দকে মহাপ্রভু বলেছিলেন অগ্রদ্বীপে ফিরে যাও, বিবাহ করো, আর বিবাহ করে তুমি গোপীনাথকে সেবা করো। উনি গোপীনাথকে সেবার জন্য স্ত্রী করলেন, একটা পুত্রও জন্মালো, 5-7 বছরের পুত্র। কি করে জানেন? ওই গোপীনাথকে আর তার পুত্রকে বাৎসল্য প্রেমে ভালোবাসে। বাৎসল্য প্রেমটা কেমন জানো মা? আমরা পারবো না। এই দেখো বাৎসল্য প্রেমটা কেমন। এক বৃন্দাবনের বাবাজি ভিক্ষা করে করে মনে করেছেন আমার গোপালকে, প্রত্যেক বাবা মাও তার সন্তানকে একটু হার করে দেয় না, একটা বালা করে দেয়। তো গোপাল, তুই তো আমার ছেলে, বাৎসল্য প্রীতি, বাৎসল্য রস। তো গোপাল, তুই তো আমার ছেলে, তো তোকে আমি একটু অলংকার গড়িয়ে দেব, একটু সোনার অলংকার। বাবা ভিক্ষা করে করে এই গোবিন্দের কানের দুল, গোবিন্দের কানের এই গলার হাত তৈরি করেছে, করে বলছে, শোন, তুই তো সাক্ষাৎ ভগবান, তো এইগুলো কিন্তু তুই রক্ষা করিস, চোর যেন আবার এগুলো চুরি না করে। গোবিন্দের কি ইচ্ছা, গোবিন্দ ইচ্ছা করে চুরি করিয়েছেন। চোরের মনে প্রেরণা দিয়ে সেই মন্দির থেকে স্বর্ণ অলংকার চুরি করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবাজি মন্দির দুয়ার খুলে ভোরবেলা আরতি দিতে গিয়ে দেখে অলংকার নেই। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ভিক্ষা করে তোর জন্য এগুলো গড়ালাম, তুই রক্ষা করতে পারলি না। সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহের গালে টাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছে, পারলি না তো, তোর বস্তু তোকে দিলাম, রক্ষা করতে পারলি না। মহাজন মনে মনে বলছেন, গোবিন্দ যেন বলছেন, এই ভালোবাসাটাই তো তোমার কাছে চেয়েছিলাম, আমাকে পুত্রের মতো মনে করো কিনা। তাকে এরকম করে ভালোবাসতে হয়, ওটা চড় না। ওইটাই চেয়েছেন গোবিন্দ, আজ থেকে সত্যিকারের তুমি আমাকে পুত্র জ্ঞান করলে, না হলে আমার গালে চড় মারতে। বাবা কি মারে না সন্তানকে? গোবিন্দ বলছেন, আমাকে ঘরের ঠাকুর সাজিও না,
আমাকে আকাশের ঠাকুর সাজিও না, আমাকে তোমার মনের মতো করে নাও। সে আমি দেখেছিলাম একবার বৃন্দাবনে যেতে যেতে এক মা ওই 80-90 জন ট্রেনের কামরার মধ্যে বুকের থেকে গোপাল বের করেছে। তোর গরম লাগছে গোপাল? পাগলিনী নয়, উন্মাদিনী নয়, শিক্ষিতা, ভজনা ভজন করে। গোপাল তোর গরম লাগছে বাবা? পাখা দিয়ে বাতাস করছে ছোট্ট পাখাটা। এরপর বলছে তোর ক্ষুধা লেগেছে বলবি, তা একটা ফিডার বের করে গোপালকে খাইয়ে জল দিয়ে মুছিয়ে বলছে বুকের মধ্যে ঘোমা। আমি দূরে দাঁড়িয়ে বললাম, মা কোন জন্মে তোমাদের মতো একটু আকুতি হবে ভগবানের প্রতি? তোমরা কি মানুষ? কোন জন্মে আকুতি হবে? বৃন্দাবনের এক দারোয়ান ছিলেন, বুঝলেন, সারাদিন গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে থাকতো, তার লীলা চিন্তা করত। গোবিন্দ মধ্যরাত্রে রাসের জন্য, বৃন্দাবনে তো নিত্য লীলা নিত্য রাস হয়, গোবিন্দ রাসের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভক্ত, পাহারাদার ভক্ত বলছেন ভগবান রাতে বেরোনো নিষেধ, মালিক বলেছে মন্দির থেকে যেন রাতে কেউ না বেরোয়। গোবিন্দ বলছেন ওরে আমার নিত্যলীলা রাসে যাচ্ছি, তোর প্রেম হয়েছে বিদায় তুই আমার সাক্ষাৎ দেখতে পেলি, অন্য কেউ পাই না, তবে তুই আমার সাথে চল, ওই রাসের মঞ্চের বাইরে তুইও পাহারা দিবি, কাউকে ঢুকতে দিবি না। ও লাঠি নিয়ে রাজমঞ্চের তোরণে দাঁড়িয়ে কাউকে যেতে দেবে না। গোবিন্দ ভেতরে রাস করছেন। ঘটনাটা সত্য ঘটনা, শুনুন কি মর্মস্পর্শী ঘটনা। ভগবান শঙ্কর এসে বলছেন বাবা আমি একটু রাসে যাব। বলে শঙ্কর হও মহাদেব হও, গোবিন্দের আদেশ নেই ভেতরে যাওয়ার, আমি যেতে দেব না। ভোরবেলা রাস সমাপ্ত করে গোবিন্দ মন্দিরে এসেছেন। গোবিন্দ মন্দিরে এসে বলছেন কি তুমি ঘুমাও, তুমি ঘুমাও ঠাকুর, এই প্রাণীর প্রাণারাম তুমি ঘুমাও। সেবক যখন, পূজারী যখন এসে বলছেন এই সরে দাঁড়াও আমি মন্দির খুলব, বলো খবরদার এখন মঙ্গল আরতি করা যাবে না, এখন মন্দিরে তোমাকে আমি ঢুকতে দেব না। পূজারীকে তাড়িয়ে দিল। মন্দিরের যিনি মালিক তিনি এসে বলছেন কিরে তোকে খাইয়ে পরিয়ে টাকা দিয়ে রেখেছি, এইখানে দারোয়ান করে তুই পূজারীকে ঢুকতে দিসনি, ভোরবেলা মঙ্গল আরতি করতে দিসনি। আপনি আমার চাকরি রাখুন আর রাখুন, আপনি গলা ধাক্কা দিয়ে আমাকে বের করে দিন, জুতো পেটা করুন, তবু আমি ভোরবেলা ঠাকুরকে আর জাগাতে দেব না। একটু আগে আমার ঠাকুর রাসলীলা করে এসে বিশ্রাম দিয়েছে, তার তো একটু ঘুমের দরকার, তার তো একটু বিশ্রামের দরকার। কি বলছিস তুই? একটু আগে রাসলীলা করে গোবিন্দ মন্দির ঢুকেছেন, তুই কি বলছিস? সেটা তো তোর বানানো কথা। বানানো নয়। ওই দিন রাত্রে গোবিন্দ স্বপ্নেতে ওই মন্দিরের মালিককে বলছেন আজ থেকে বৃন্দাবনে সব মন্দিরে এক নিয়ম হলে এই মন্দিরে আরতি হবে সকাল 7টার পরে, কারণ গোবিন্দ নিত্যলীলা করে এসে বিশ্রাম নেন। ওর কথা সত্য। এই হলো ভালোবাসার ঠাকুর, যেতে দেব না। মা ভালোবাসাই তো বস, পঞ্চম পুরুষত্ব প্রেম মহাধন, কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আসমাদন। প্রেমা হইতে হয় কৃষ্ণ নিজ ভক্ত বশ, প্রেমা হইতে হয় কৃষ্ণ পাই ভক্ত সেবা সুখ রস। গোবিন্দ বশ হয় কিসে? ভক্তিতে। এই দেখুন অগ্রদ্বীপে নিজের ছেলেকে একটা ফল আনলে অর্ধেক কেটে দিত, গোপীনাথকে একটা দিত। প্রথমত তার স্ত্রী মারা গেল গোবিন্দ ঘোষের, তারপরে কিছুদিন পর তার ছোট পুত্রকেও গোবিন্দ কেড়ে নিলেন। মন্দিরের সামনে গিয়ে বলছেন নিষ্ঠুর কোথাকার, তোর জন্য বিয়ে করলাম, স্ত্রী কেড়ে নিয়েছিস ভালো কথা, তোকে তো পুত্রের মতো ভালোবাসে, আমার পুত্রটাকে কেড়ে নিলি কেন? গলে কেউ জল দেবে না বলে, মরার পরে কেউ তর্পণ শ্রাদ্ধ করবে না বলে কেড়ে নিলি? গোবিন্দকে আঙুল তুলে গালি দিচ্ছে, নিষ্ঠুর। ভালো না বাসলে বলা যায় গুমা, তার প্রতি অনুরাগ না হলে, ভালোবাসা না হলে এরকম আঙুল তোলা যায় তার দিকে? রাস্তার লোককে ডেকে তোকে এই কথা বলে না, এরা কেমন করে ভালোবেসেছিল ভগবানকে। ও খুব ভালো হয়েছে, আমি তোমার মতো নিষ্ঠুরের সেবা করব না, যাও অন্য মন্দিরে চলে যাও। 3 দিন সেবা বন্ধ করে, মন্দির দুয়ার বন্ধ করে, মন্দিরে মাথা চৌকাটে মাথা রেখে নিজেও 3 দিন খায়নি। সেবা না দিয়ে তো পায় না। অগ্রদ্বীপের সেই বিগ্রহ এখনো আছে।
অগ্রদ্বীপে ঘোষ নিবাসে সেই বিগ্রহ, গোপীনাথ বিগ্রহ এখন আছে, দেখলে নয়ন ফেরাতে পারবেন না। বিগ্রহ হাঁটতে হাঁটতে মন্দির থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে বলছেন, বাবা ওঠো। বাবা বলে ডাকছে গোবিন্দ ঘোষকে, বাবা ওঠো। একটু তন্দারা এসেছিল তো, তন্দারার মধ্যে বলছেন, তোর লজ্জা করে না আমাকে বাবা বলে ডাকতে? কেন ডাকিস বাবা বলে? বলে, তুমি তো প্রকৃতই আমার বাবা। ও তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে তো। আমি তোকেও পুত্র রূপে ভালোবেসেছিলাম, আমার সন্তানটাকেও আমার নয়। আমি তোকে আর ওকে ভিন্ন চোখে দেখিনি, যা এনেছি ভাগ করে দিয়েছি। আমার স্ত্রী কেড়ে নিলি ভালো কথা, পুত্রকে কেন কেড়ে নিলি? কি বলেছিল জানো মা? বলেছিল, এই জগতে ভালোবাসা সবটুকু আমায় দিতে হয়, ভাগ করে দিতে নেই। আমি ভাগাভাগি পছন্দ করি না। শুনুন, অন্যদের প্রতি কর্তব্য করবেন, যতদিন বেঁচে আছেন পুত্র কন্যার প্রতি কর্তব্য করবেন, কিন্তু অন্তরের ভালোবাসাটা ভগবানকে ছাড়া, গুরুদেবকে ছাড়া আর কাউকে দিলে ভুল হয়ে যাবে, ভালোবাসার অপমান করা হবে। এই কথাটা ব্রহ্মা বলেছিলেন। ভালোবাসাটা অন্য কাউকে দিয়েন না, এটা খুব উন্নত বস্তু। ভালোবাসা তাকে দিন, তাকে দিলে তার ছটা থেকে যে ভালোবাসাটা ফিরে আসবে ওইটা জগৎকে ভাসিয়ে দেবে, ওইটা জগৎকে আনন্দ দেবে। কিন্তু ভালোবাসাটা ভগবানকে না দিয়ে যদি অন্যকে দেন, ভালোবাসা তখন বিদ্রোহ করবে, ভালোবাসা তখন অপবিত্র হবে। তাই তেইসাং সতত যুক্তানাং ভজতাম প্রীতিপূর্বকম। গোবিন্দ বলছেন, আমাকে প্রীতিপূর্বক ভালোবাসাটা দাও, অন্যকে ভালোবাসা দিও না, আগে আমাকে দাও। বলছেন, আমি ভাগাভাগি পছন্দ করি না। তখন বিগ্রহরূপ গোপীনাথ বলছেন, বাবা উঠে একটু ভোগ রান্না করে আমাকে খেতে দাও, আমিও যে 3 দিন না খেয়ে আছি। ভাবা যায় বাবা, বেশি দিন আগের কথা না তো, 500 বছর কিছুর আগের কথা। সেই বিগ্রহ এখনো অগ্রদ্বীপে আছে। বলছেন, বাবা আমি 3 দিন খাইনি, উঠো খেতে দাও। তখন উনি ওই তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে বলে চলেছেন, তোর বাবা বলতে লজ্জা করে না? হ্যাঁ, কেন বাবা বলে ডাকিস? সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, বাবা আমি যদি একটা প্রশ্ন করি, কারো যদি 2টো সন্তান থাকে কোনো পিতার, একটা সন্তান মারা গেলে আর একটা সন্তানকে কি 3 দিন না খাইয়ে রাখে কোনো বাবা? এত বড় প্রশ্ন আর করা যায়? তখন বলছে, পুত্র বলে দাবি করছিস, তুই আমার পুত্র পারবি? আমি মরে গেলে ঝেঁয়ত দড়ি নিতে পারবি? আমি মরে গেলে আমার মালসা করতে পারবি, হবিষণ্ণ করতে পারবি? গোবিন্দরূপী গোপীনাথ বিগ্রহ তখন বলছেন, আমি যার দায়িত্ব নেই তার জন্ম জন্ম দায়িত্ব নেই, আমার দায়িত্ব আমি কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না। এই হলো আমাদের ভগবান, এই হলো আমাদের গোপীনাথ। এমন ভক্তকে গোপীনাথ রাখে। কিছুদিন পরে গোপীনাথ অপ্রকাট হলো। এই গোপীনাথ বলছি, আমাদের অগ্রদ্বীপের ঘোষ, তিনি গোবিন্দ ঘোষ অপ্রকাট হলেন। বাবা এর পরের কথাটা কি করে বলি, আমার তো ভক্তি নেই, বলবার মতো ভাষা নেই। যখন গোবিন্দ ঘোষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে মন্দিরে ফিরে এলো, একটা বাতাসে মন্দিরের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভক্তগণ বলছেন, তোর তো ত্রিকালে কেউ নেই গোবিন্দ, শ্যামত দড়িও বা কেউ নেবে? তোর জন্য মালসা হবিষণ্ণ কে করবে? মন্দিরের দুয়ার খোলার সাথে সাথে দেখে বিগ্রহের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। উনি সাদা কাপড় পরেছেন। ওগো আমার বাবা চলে গেছে। পুরোহিতকে বলছেন, আজ থেকে একটা করে মালসা দিয়ে যাবে আমার মন্দিরে। আমি বলেছিলাম, বাবা তোমার দায়িত্ব আমি নেব। পারবেন? কেউ জগতে এমন আছে? ভগবান হবিষণ্ণ করা লাগে তার। যে গৃহে বৈষ্ণব হয় তার 21 কুল গোবিন্দ আত্মসাৎ করে নেয়। আর তার কি হবিষণ্ণ? জগৎকে দেখাচ্ছেন, আমাকে ভালোবাসলে আমি তার প্রতিদান দিতে জানি। এদের মতো না, সারা জীবন এরা নেয়, কিছু দেয় না। সারা জীবন এরা স্বার্থ নেয়, বিনিময় কেউ আমার নয়। আচ্ছা, আমাকে যদি এখন সাপে কাটে, আমার স্ত্রী পুত্রের বিষের জ্বালা করবে তো? কারো গায়ে করবে তো? আমার আঙুলটা কাটলে রক্তটা অন্যের আঙুল থেকে ঝরবে তো? কারো হয় না জানি। ইসুস করবে, ডাক্তার ডাকবে, ওঝা ডাকবে,
কিন্তু বিষের জ্বালা আর কারো করবে না আমার ছাড়া। কিন্তু ভগবান কি বলছে জানেন? যেদিন হরিদাস ঠাকুরকে 22 বাজারে বেত্রাঘাত করছিল, হরিদাস ঠাকুর দেখছে আমাকে এত মারছে, আমার গায়ে রক্ত ঝরছে, আমার গায়ে ব্যথা লাগছে না কেন? আমার গায়ে ব্যথা লাগে না কেন? 1 বাজারে মারলে সে মরে যায়, 22 বাজারে। একদিন নবদ্বীপে মহাপ্রভু গায়ে কিছু নেই, 19 বস্ত্র নেই। হরিদাস দেখছে প্রভুর কোমল সোনা রঙে বেত্রাঘাতের চিহ্ন, সারা গাটা দগদগে কালো দাগ। হরিদাস ঠাকুর চোখের জলে বলছে, প্রভু কে তোমার অঙ্গে এত এত কালো কালশিরে দাগ করে দিল? মহাপ্রভু তাকিয়ে বলছেন, ওরা যেদিন 22 বাজারে তোমায় মারছিল হরিদাস, সেদিন আমার অঙ্গটা তোমার অঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে একটা আঘাত তোমার অঙ্গে না লাগে। পারবেন? এমন ভালোবাসে কে দেয় যে আমার ব্যথাটা সে নেয়? এই জগতে কেউ ব্যথা নেয় না, বরঞ্চ সকলে ব্যথা দেয়। নিতে পারেন একমাত্র ব্যথাহারী ভগবান। এগুলো কান্না দিয়ে আসর জমানোর কথা নয়। আগামী বছর বাইনা হবে বলে লোককে কাঁদিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আসর গরম করা নয়। এইগুলি হলো মর্মস্পর্শী কথা। ভালো যদি বাসতে হয়, ভালোবাসার মানুষকে বাসো। উনি ছাড়া ভালোবাসার প্রতিদান কেউ দিতে পারে না, দেয়ও না সংসারে। উনি জানেন ভালোবাসার প্রতিদান দিতে। ভালোবাসা ভুল করে যাকে তাকে দিও না। ব্রহ্মা বলেছেন, জলটা যদি গড়াতে গড়াতে নদীতে না যায়, কোনো গর্তে থাকলে কিন্তু পোকামাকড় হবে, গাছের পাতা পড়বে, ধুলা পড়বে। নদীর স্রোতে মিশিয়ে গেলে এই গর্তের জল আর পোকা জন্মে না। তেমনি তোমার ভালোবাসাটা তুমি যদি ভগবানকে না দিয়ে যাকে তাকে দাও, ওখানে পোকা হবে, স্বার্থ হবে, ওখানে ভেঙে যাবে, ওখানে 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 ভালোবাসাটা শুদ্ধ থাকবে না। এই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমি আর সময় নেব না। ফিরতে হয়তো রাত 3-4 বেজে যাবে, ফিরতে পারবো কিনা জানি না। তবু অনুরোধ করি, ভালোবাসাটা যাকে তাকে দিবেন না। বাবা কিছু বলছো? না বাবা, এখন করো না ওটা। ওই করলে আমি পরে করছি, তোমার এই কথা পরে রাখছি বাবা। কিন্তু পাঠের মধ্যে বারবার হরিধ্বনি দিলে পাঠের শব্দগুলোও তো মঙ্গল ধ্বনি। এই যে শব্দগুলো না, এটা উলুধ্বনি, হরিধ্বনির মতোই। ভাগবত কথা, হরি কথা ছাড়া আর কিছু নাই। আসুন আমরা একটু লক্ষ্য করি, ভালোবাসা কাকে দিতে হবে মা? ভগবানকে আগে। ওইখান থেকে যে ভালোবাসার ছটাটা ছিটে ফোটা আসবে, ওইটা জগৎকে দিলে তখন জগৎ ধন্য হবে। ভগবানকে না ভালোবাসলে ভালোবাসাকে অপমান করা হয়। কিরকম জানেন? যে ভালোবাসাটা পিতা পুত্রকে দিয়েছে, ভগবানকে দেয়নি, গোবিন্দকে দেয়নি, ওই পুত্র তো মরে যায়। যখন মরে যায়, শ্মশানে পোড়ায়, তখন নোনা জল টপ টপ করে চিতার দিকে তাকিয়ে পিতার চোখ থেকে পড়ে। এই দেখুন দার্শনিক কথা কাকে বলে। পুত্রকে যে ভালোবাসাটা পিতা দিয়েছিল, ওই পুত্র কালের নিয়মে মারা গেলে তার চিতাটা যখন পিতা জ্বালায়, তখন পিতার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে। আর যে ভালোবাসাটা বুকের মধ্যে সে পুত্রকে দিয়েছিল, সেই ভালোবাসা তখন বিদ্রোহ করে কি বলে জানেন? আর কাউকে জগতে ভালোবাসবো না। ভালোবাসা বললেন, তুমি আমায় অপমান করেছো, আমাকে গোবিন্দ চরণে, রাধারানীর চরণে তুমি দাওনি, তোমার পুত্রকে দিয়েছিলে, তাই আমি প্রতিশোধ নিলাম। ভালোবাসার আমাকে আমার জায়গায় তুমি যেতে দাওনি। এই জন্য কি বলে জানেন? ভালোবাসা পিতার বুক থেকে পুত্রের পোড়া লাশ দেখে বলে ওঠে, এ জগতে আর কাউকে ভালোবাসবো না। ভালোবাসাও বিদ্রোহ করে, বলে ওঠে তুমি ভালোবাসার জায়গায় দিতে পারোনি। একটা দৃষ্টান্ত দেই আপনাদের, এর থেকে বড় দৃষ্টান্তে বিশ্বভুবনে আর নাই। শ্রীবাস ঠাকুর, দৃষ্টান্তটা আপনাদের সকলের জানা, তবে একবার স্মরণ করে দিই। ভালোবাসার এই মূর্তিমন্ত দৃশ্যমান প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে আর নাই। শ্রীবাস ঠাকুর, মালিনী দেবী মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনের প্রথম শুভারম্ভের সাক্ষী। কারণ নবদ্বীপের যা কিছু লীলা চৈতন্য দেবের তা শ্রীবাস অঙ্গনে, তাই তো বাবা? শ্রীবাস অঙ্গনে
এই দেখুন, শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে বলছেন, শ্রীবাস, আমি আজ কীর্তন করছি বটে, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি না তো, প্রেম পাচ্ছি না তো। তুমি কি বলবে তোমার গৃহে কি কোনো অমঙ্গল হয়েছে? এই দেখুন ভালোবাসাটা কোথায় দিতে হয়। ঘটনাটা কি হয়েছে আপনারা জানেন। শ্রীবাসের একমাত্র শিশুপুত্র শশ উঠেছে, মৃত্যু শশ। মালিনী দেবী কোলে করে বলছে, তুমি ওর বাবা না, তুমি ওর পিতা, ওর জন্য একটু ওষুধের ব্যবস্থা করবে না? বলে, ওষুধ আছে, মহাপ্রভুর চরণধুলি হরিনাম ছাড়া তো আমার কাছে অন্য ওষুধ জগতে নাই। আর প্রভু তো স্বয়ং কীর্তন করছেন। বলছেন, এই কথা বলবার সাথে সাথে মধ্যে শ্রীবাসের একমাত্র ছেলে চিরদিনের মতো মালিনী দেবীর কোলে চিরনিদ্রায় মারা গেল। তোমার শুনেছ কখনো নিজের একমাত্র পুত্র মারা গেল? এবার স্ত্রীকে বলছেন, স্ত্রী কাঁদছে, মা তো, মার চোখের জল তো বাদ মানবে না, কোনো জ্ঞান তো এইখানে বাধা মানবে না। মালিনী দি যখন কাঁদছে তখন শ্রীবাস বলছে, শোনো, তুমি পুত্রকে হারিয়েছ, এই মুহূর্তে স্বামীকেও হারাবে, আমাকেও হারাবে। তুমি কি নিষ্ঠুর? তুমি কি পিতা না? তোমার ছেলে মারা গেল, আমাকে কাঁদতে নিষেধ করছো? কেন করছি জানো? কোটি কোটি সৌভাগ্য আর কৃপা করুণায় মহাপ্রভু আমার আঙিনায় হরিনাম করছেন। তোমার এই মায়া কান্নাটা যদি প্রভুর কানে যায়, তাহলে প্রভু আর কীর্তন করবে না, কীর্তন বিশ্রাম দিয়ে দেবে। তোমার এই মায়া কান্না যাতে প্রভুর কর্ণে না যায়, কীর্তন যাতে রুদ্ধ না হয়, তুমি মা যদি কাঁদতে চাও, তাহলে এখন আমি গলায় কলসি ডুবে মরবো। পুত্র হারিয়েছ, আমাকেও হারাবে। কেউ বলেছে জগতে কথা? তবে আসার সময় বলছে, একটু উপায় বলে দাও, আমি যে মা, আমার কণ্ঠ তো কান্না ছাড়া পুত্রকে দেওয়ার ওষুধ দিতে পারলাম না তার গলে। তখন বলছেন, আঁচলটা মুখে গুজে কাঁদো, যাতে কান্নার স্বরটা ওইখানে না পৌঁছায়। শ্রীবাস শেষে মা আনন্দে মহাপ্রভুর সাথে নিত্য গীত করে কীর্তন করছেন। প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহরে বলছেন, ভক্তগণ তোমরা কি বলবে শ্রীবাসের ভালোবাসার স্থান কোথায়? এদিন কি হলো জানো? মালিনী দেবীর কোলে নিতাই গৌর বসেছিলেন, বলেছিলেন, মা তুই এক পুত্র হারিয়েছিস, আজ থেকে আমি আর নিতাই তোর দুই পুত্র হয়ে রইলাম মা। এই মিথ্যা মিথ্যা পুত্র না, চিরদিনের মতো পুত্র হয়ে রইলাম। তাকে ভালোবাসলে সে ভালোবাসার মূল্যায়ন হয়, অন্যকে ভালোবাসলে সে ভালোবাসার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করে যায়, আগামীকাল নাম, আসলে বর্তমান একটা চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। এই হাহাকারটা হলো সম্মানের হাহাকার, পদের হাহাকার, আভিজাত্যের হাহাকার। আমি বড় পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, চারিদিকে এখন পদ চেয়ারের হাহাকার। এই হাহাকার থেকে বেরোতে হবে। এই হাহাকার থেকে বেরোনোর জন্য আমাদের হতে হবে রূপ সনাতনের আদর্শান্বিত। সেই রূপ সনাতনের আদর্শ হলো আমাদের কাঙালের পথে আসতে হবে। একরকম ছেঁড়া কাঁথা নাড়া পাতা, এই তো আমাদের দশা। আমাদের এই যে সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ স্বর্গস্বামীর আনুগত্য। তাই আমাদের নরোত্তম ঠাকুর দাস একটি পদে বারবার বলেছেন, হরি হরি আর কবে পাল্টিব দশা? আমার এই দশাটা কবে পাল্টাবে? আমি কবে তোমার হব? আমি কবে বলতে পারবো আমার সর্বস্ব তোমার, আমি তোমার? এই জগতে গোবিন্দ বলেছেন, মামই বাংশ জীবলোক জীবভূত সনাতন। এই জগতে কেউ যখন বলে তুমি আমার, এটাই মিথ্যা কথা। কিন্তু গোবিন্দ যখন বলেন জীব তুমি আমার, এর থেকে সত্য কথা আর জগতে নাই। আমরা ভগবানের, ভগবানই আমাদের। এই পরিচয়টা করে দেন গুরুদেব। এই স্বরূপ জাগরণটা, স্মৃতিটা জাগিয়ে দেয় শ্রী গুরুদেব। তাই সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে হরিনাম আশ্রয় করুন, হরিনামকে ভালোবাসবেন। এই যে চারিদিকে রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকিয়ে পর্দা করেছেন, আমাদের পাদ ধুলোগুলো, রোদ বৃষ্টিগুলোর গায়ে গিয়ে পড়বে। ভগবানের নাম ও অঙ্কলে, ভগবানের ছবি হাতে আঁকালে ওইটাই ভগবান। কৃষ্ণ বিগ্রহ আর কৃষ্ণতে কোনো পার্থক্য
নেই। তাই এই নামযজ্ঞের লিফলেট গুলো কত ঘরের চালে গোজা থাকে, কত ড্রেনে রাস্তায় ধুলায় পড়ে থাকে। আপনার সন্তান যদি ড্রেনের মধ্যে রাস্তায় ধুলায় পড়ে থাকতো, কারো চালে গোজা থাকতো, দোকানদারকে দিলেন 10 টাকা দিয়ে গোজা রাখলো। তাই যজ্ঞে লিফলেটে প্রচারপত্রে এই ছবিগুলো ব্যবহার করবেন না, এগুলো খুব অন্যায় হয়ে যাচ্ছে আমাদের। কারণ এই ছবিগুলো যদি ধুলায় পড়ে থাকে তার দায়ভার কে নেবে? নামসিদ্ধ মহাপুরুষ পথে এই ছবিগুলো দেখলে জড়িয়ে ধরতেন বুকে। হায় রে, এরা নামকে কোথায় নামিয়েছেন? হরিনাম কি মা? গোলকের প্রেমধন। এই জগতের সম্পত্তি হরিনাম না, গোলকের প্রেমধন। ঠাকুর মশাই বলছেন হরিনাম সংকীর্তন গোলকের, এটি এই জগতের এই কাগজ না। আজকে বড় দুঃসময়, ভগবানের মাথার কাছে 1000 পাওয়ারের লাইট জ্বালানো হয়, দর্শকরা এসে যেন দেখে কি সুন্দর মানিয়েছে। আচ্ছা, আপনার মাথার উপরে ওই জাতীয় লাইট জ্বালালে আপনি তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন 2 ঘন্টা পর। এরকম করতে নাই, এরকম করতে নাই। ভগবানের গায়ে চুনি বাল্ব দিতে নেই, বাল্বটা দিলে পোকাগুলো ওড়ে। ভগবানের কোন ছবিকে যারা ছবি মনে করে, বিগ্রহ মনে করে না, এই জন্য এইসব প্যান্ডেলে যেসব ছবি আছে আমাদেরই পায়ের ধুলো, আমাদেরই রোদ বৃষ্টির ঝড় এদের গিয়ে লাগবে, এমনটা উচিত নয়। লিফলেটে শুধু প্রচার বিজ্ঞপ্তিটা দিবেন, কবে নাম, কবে কি, এইখানে নাম ব্যবহার, ছবি ব্যবহার উচিত নয়। উচিত তো অনেক কিছু নয়। আমাদের গায়ের উপরে, গেঞ্জির উপরে রাধাকৃষ্ণ, পিছনে নিতাই গৌর। আমরা যখন কীর্তন করি গায়ের ঘামটা কার গায়ে লাগে? ওই নিতাই গৌরের গায়েই তো লাগে। ময়লা হলে তাকে সাবান দিয়ে আছাড় দেওয়া হয়। এই জন্য গেঞ্জিতে ছাপিয়ে রাধাকৃষ্ণ ছাপিয়েন না। এমনি করে ভগবানের নামকে ওইভাবে মানুষ যেখানে পা দিয়ে ডলে ওখানে কাঁচবেন, ওইখানে আশ্রাবেন নিতাই গৌরকে, এটা উচিত নয়। নাম খুব ভালোবাসতে হয়, নামকে খুব আগলে ধরতে হয়। একেবারে প্রিয় সন্তানকে যেরকম আগলে ধরে, আগলে ধরতে হয়। আজকাল বড় বড় সহজ হয়ে গেছে সবকিছু। আপনারা বেরিয়ে আসুন। আরেকটা দুঃখের বিষয় কি জানেন? কাল এখানে হরিনাম হবে, রাত 11টার পরে দেখা যায় কমিটির লোকজন থাকে না। এইখানে নিতাই গৌরকে ডেকে এনে রাধা মাধবকে কুঞ্জে জাগিয়ে আমরা কমিটির লোকজন বাড়ি গিয়ে ঘুমাই। একদিনের জন্য কি পারেন না মহাপ্রভুকে আনন্দ দিতে? আর এই দূরের যারা বাড়ি যেতে পারে না, সেই বৈষ্ণবগণ এখানে সারা রাত জাগে। কই সকালবেলা তাদের বাড়ি নিয়ে একটু প্রসাদ, একটু স্নান, তাদের একটু সেবা তো করি না? জামাই মেয়ের আদর, যোগ্য মানেই তখন আত্মীয় স্বজন, মেসোমাসি এদের বাড়িতে ভরা। এইটা না, যোগ্য মানে সেবা। কালকে এখানে যারাই আসবে এই যোগ্য কমিটিকে অনুরোধ করে যাব, তাদেরকে নারায়ণ জ্ঞানে, তাদেরকে অতিথি তো নারায়ণ, নারায়ণ জ্ঞানে, সেবক জ্ঞানে তাদেরকে ভালোবাসবেন, হরিনামটাকে আদর করে নেবেন। এইখানে বাদাম ভাজা খাওয়ার জায়গা না, এইখানে পাপড় ভাজা খাওয়ার জায়গা না, এখানে চুরি ফিতে আয়না কেনার জন্য মনোহারি দোকানের জায়গা না। ওটা সারা বছর খোলা আছে, বিপণীগুলো সারা। এইখানে কি যেন, আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, বাবা হরিনাম শুনতে গেলে, হরিকথা শুনতে গেলে কি ভাব নিয়ে গেলে কৃপা হয়? বলেন, মেলার মধ্যে মা যখন কোলের সন্তান হারিয়ে ফেলে, রথের মেলায়, বড় কোনো মেলায়, তখন ওই মা সব ফেলে এই ঘোমটার কাপড়টা ধুলায় লুটাপুটি খায়, আর কারো কোনো পরিজন দেখলে কিছু জিজ্ঞাসা না করে শুধু কাঁদে আর ডাকে, খোকা কোথায়, আমার খোকা কোথায়। তেমন হারানো খোকাকে মা যেমন ব্যাকুলতা নিয়ে খোঁজে, তেমন নামযজ্ঞের আসরে হরিনামকে হারানো সন্তানের ন্যায় খুঁজতে হয় মায়ের মতো, তবে পাওয়া যায়, তবে নামে প্রেম হয়। মহাপ্রভু বলেছেন, কোটি জন্ম করলেও নাম সংকীর্তন তোমরা মিলিবে কৃষ্ণ প্রেম। 1 কোটি জন্ম করলেও হবে না। প্রেম দিয়ে করো, ভক্তি দিয়ে করো, অশ্রু দিয়ে হরিনাম করো, হরিনামকে ভালোবাসো। সেই হরিনাম আপনাদের সামনে। এই যজ্ঞ সার্থক হোক, এই যজ্ঞ পূর্ণ হোক। আর এই স্টেজে শুধু নাম যেন না হয়। আপনাদের একটা অনুরোধ করে যায়, মহাপ্রভু বলেছিলেন, শোনো মিশ্র কলিযুগে নাহি তব যজ্ঞ, যে জনা কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য। অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া, খুঁটিনাটি পরিহরি একান্তয়ে। মহাপ্রভু কোথায় দেখিয়ে দিলেন? গৃহে কৃষ্ণ ভজন করো। এই স্টেজে 3 দিন হলো, 4 দিন হলো, এটা বড় কথা না, এরপর থেমে যাবে। কিন্তু ঘরে যেন সকাল সন্ধ্যা হরিনাম হয়।
আর মহাপ্রভু বলেছিলেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র ইহা গিয়া জপসভা করিয়া নির্বন্ধ। যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ গীতাতে বলেছেন যজ্ঞ নাম জপযজ্ঞ অস্মি। যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো জপযজ্ঞ। কৃষ্ণ বলেছেন গীতাতে, ভগবান স্বয়ং জপ করুন। এইখানে 2 দিন শুনলেন, একটু মাতামাতি গড়াগড়ি দিলেন, আর সারা বছর নাম করলেন না। মহাপ্রভু সংখ্যা রেখে নাম করতে বলেছেন হরিনাম। হরিনামের মালা প্রসাদী করে জপ করবে, কারণ মৃত্যুর সময় কিন্তু এরা ললিত রাগ শোনাবে না। ওই প্রিয়নাথ বাবু খোড়া মাস্টার মরার সময় আপনার কানে ললিত রাগ শোনাবে না, ওই সময় নামটা আপনাকেই করতে হবে। এই জন্য গোবিন্দ বলেছেন তস্মাৎ সর্বেশ কালেশ মামনশ্বর যুদ্ধচা, সর্বদা স্মরণ করো। শেষ সময়টা কখন তুমি তো জানো না, তাই মৃত্যুর সময় যাতে আমার দিব্য হরিনামটা তোমার অধরে আসে, তোমার হৃদয়ে আসে, তুমি জপ করো। জপাত সিদ্ধি জপাত সিদ্ধি জপাত সিদ্ধি, জপ করো। হরিনাম হয় অথচ হিন্দুরা জপ করে না। হরিনাম স্টেজে হয় অথচ সকাল সন্ধ্যা হিন্দুর গৃহে করতাল বাজে না, একটু হরিনাম কেউ হাততালি দিয়ে করে না। প্রভু বলেছিলেন ওই ভাই নিত্যানন্দ, জীব সব হইল অন্ধ, কেউ না পাইল হরিনাম। এই নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবি যারে, ধরে করে লয়াইবি হরিনাম। নিতাই যাও দুয়ারে দুয়ারে নাম বিলাও। ভাগবত 18,000 শ্লোক সমৃদ্ধ, তার অন্তিম শ্লোকটা হলো এই নাম সংকীর্তনং যস্য সর্ব পাপ প্রণশনম প্রণাম দুঃখ সমানস্তাং হরিং পরম। ভাগবতের সর্বশেষ শ্লোকটা গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করে তার দিব্য নাম করো, তার নাম সংকীর্তন করো। আপনাদের এইখানে আসবার সম্ভাবনা ছিল না, যান্ত্রিক আমাদের বাধা পড়ার পরেও এসেছি। আপনাদের বদনগুলো দর্শন করে হরিকথা বিনিময় করে ধন্য হলাম। আমার সাথে এসেছেন আমাদের মুরারি বাবার আদরের দোলাল কেশি উপকণ্ঠ শ্রীমান মুরারি মোহন দাস বাবাজি, বিশ্ববন্দিত সেবামূর্তি আমাদের নিতাই এবং অদ্বৈত। এসেছে ধনঞ্জয় ব্রজনিষ্ঠ সাধক। এরা সাধারণ নয়। আমি 2 মিনিট একটু ভিক্ষা নিয়ে আমার ভজন সঙ্গে অভিন্ন হৃদয় অদ্বৈত কৃষ্ণ দাসকে ডাকবো। রাধাকুণ্ডেই যার একমাত্র আশ্রয়, রাধাকুণ্ডেই যার প্রাণ, তার আলোচনায় দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি তাকে সামান্য 2 মিনিট সময় ভিক্ষা নিচ্ছি। আপনাদের মঙ্গল হোক, আপনাদের কৃষ্ণচরণে রতি হোক, আপনাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। হরিনামে আমাদের পরম পাতেয় আগামী দিনের সম্পদ। সকলের চরণে দণ্ডবাদ প্রণতি জ্ঞাপন করি। এই প্রার্থনায় আশীর্বাদ ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম, যার জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। এই আশীর্বাদ রেখে সকলের চরণে দণ্ডবাদ প্রণতি জ্ঞাপন করি। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাগবত বিশ্রাম। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই গৌর শীতনাথ প্রীতি পরমানন্দে গৌর।